Radyoya denge gel, denge azadiye. جناویدان و چیان رادیو دنگ گلدن باشکودارن هجا ایرو 27 نیسان 2025 یک شنبه بروکسل ساعت 13 لامد 14 امن و چند نوار روزه ده پیشکش بکندم دم آزادی اره براپویه HPG راگهان تیریشا بچکن کمیوی ده دو گرلاین کردستان شهید پونه ناویندار راگهاندن HPG بداخویانه که راگهاند کو گرلاین آزادی کردستانه جیه که آدارا 2025 آن پیوه پوزیون آگربست دنه لیده ایریش کاری ارتش آترکا داگر کرده تگو هرتن نینه به ایریشین هوایی و بجاهیره به تیبتی دما داوی بچکن کمیوی و تقمنی قدخکری ایریشین لسر تونل و چپرین گریلا زده کریه ارتش آترکا داگر کرد که نکار اراده هفرین گریلا بشکینه 11 نیسان لهرما شهید دلیل آروژا و اضافه بچکن کمیوی و تقمنی قدخکری ایریشه که گران لسر تونل نقادا برخودانه یا گری جودی کرد ده انجام وان ایریشانده هفری گریلا بسی و میترا کو رینادن داگر کران و دستان نویساندن شهید بونه هر دو نمره کردستان بجیان تکوشین و برخودانا خواه لهنگیا میلیتانی آپوی نشانی توایا جیهان دانه ناونده گود کود دمن پیشته آگاهی برفرهی ناستامه نمران برای گشتیره وره پاروه کرن ناونده راگاندنه HPG تکیلدار ایریشن ارتشاتر داگر کر او برسوا هزنگریلا یا لهمبری وان ایریشانجی آگاهی داو گود 24 و 26 نیسان لهرما شهید دلیل آروژا و اضافه تونلن برخودانه یه نقادا برخودانه یا گیری آمدی دو جاران به تقمنی قدخی گیری حاتیه بومب باران کرن ناونده دربار ایریشه به بالافرین شهرشی آگاهی داو گود 24 و 25 نیسان لهرما شهید دلیل آروژا و اضافه قادر برخودانه یا گیری با باجاره دو جاران به بالافرین شهر حاتیه بومب باران کرن ایریشن ارتشا ترکا داگر کر یم بچکن گران توپ و اوبوسان جوهایه دنابرا 24-25 نیسانه ده لهرما خاکور که قادم برخودان یه لولانه و سینینه 6 جاران لهرما گاری قادم زفکه درشه گریشه 117 جاران لهرما متینا بشیل شلازه و سر متینای 516 جاران لهرما شهید دلیل آروژا و اضافه قادم برخودان گیری آمدیه گیری بهار 481 جاران بگیشته 1364 جاران بچک گران توپ و اوبوسان هاتیه بومب باران کرن ناوینده درباره دستوردان هزنگری لادجی آگاهی دا اوگود 23 نیسان لهرما شهید دلیل آروژا و اضافه هزن یجا استاره دست داگر کران وردان کو هوددان ایریشی چپر و تونل شهر ین لقادا برخودان ینگیر بهاره بکن 25 نیسان جی لهرما شهید دلیل آروژا و اضافه بچک نیو اوتوماتیک دست داگر کرن ایریش کار او کپچین داگر کران هات وردان کو ایریشی چپر و تونل برخودان ین لقادا برخودان یا گیری آمدیه دیگرن بلگودارنجا بلگیا دیروکیا دو کنفرانسا یک رزیا کردی ده هات ارکرن کنفرانسا کروژا شمیه به بشداری زیده 400 کسی پیکات به ارکرنا بلگیا هلوستا هف پار بداوی بو بلگیا هاتی ارکرن بیوی رنگیه قادا نتوی یا سوریه یک سوریه دولته که جی گلک نتوا گلک چاند گلک اول و گلک باوری آنکو مافن عرب کرد سوریان آسوری چرکز و ترکمن علوی درزی ازیدی و خریستیان جدناو ده مافن همو پیکاتین سوریه ده دستورا بنگهین ده میسو گردکه و بپیوانین ده سر دستورا بنگهین ره میسو گردکه دو دوی دولت لگوری پیمان ناو نتوی مافی مروان و پیوانا و ولایت بونا و وک هف تف بگره سه سیستم رو برنه حکمرانی لسوریه سیستم که پارلمانی یا بدو اودیانه بنگی هاوی پررنگی سیاسی و گوهستنا دستلاتی به آوه که آشتیانه و جدا کرنا دستلاتانه لچارچوه سیستم که ناو نتویده خواه دسپیر مجلسین هرمان
4. Suriye ne navendiye desilat u devlemendi di navbera navend u derdoran de bawe ke datment dene dabeşkirin. 5. Nave devlete ala ve u Suriye'de ve yan içtimani ve ciherengi aneteveyi uçandiya civaka Suriye nişan bide. 6. Devlete liberamberi ol u baveriyan be aliye mafe pekarina Oli paras tibe o ola ezidiveke ola fermi li devlete vere naskirin. 7. Xwe bispêre nasnameyekên niştimaniye hevbeş ku teybetiyên ve pekatên cuda li ber çavan bigire. 8. Mîsûgerkirina wekeviya jinan û mêran li Sûriye û pêkana hunertiya wan di hemû saziyan de. Ne parastina mafê zarokan li gûrî peymanên netewên yekbûyî û rêxistina lêborîna nav devletî lênerîn û alîkarîkirina wan li gûrî xwezeya herem û karîna wan divê pêdiviya wan ên taybet ên li gûrî xweza û temenê wan li ber çavan weregirtin. De dabeşkirina gerînandeyê îdarî yên heyê ji nû ve li ber çavan weregirtin li gûrî hejmara nüfûsê û rûberû erdnigarî. 11. Şunwar û bermahiyên dîrokiyê Sûriye yên ku hatine talankirin û li hundir û derveyê welayet hatine belavkirin ve gerinin cihên wan ên resen. 12. Bettalkirin û rawastandina encamên guhertina demografî li heremên Kurdî û hemû heremên Sûriyeyê koçberên bi darê zoreyên Serêkaniyê El Eyîn, Girê Spî, Til Ebeyd û Afrîn bi ewle vegerin malên xwe. 13. Komeleke damezrîner were avakirin dibin sîwana nav devletî de ku nûnerên hemû pêkatên Sûriye tê de beşdar bin ji bo sazkirina rêgezên demokratîk û avakira hikûmeteke ku nûnertiya hemû pêkatên Sûriye bike û hemû desilatên cibîçîkar di destê wê de hebin. 14. Mafê hemû pêkatiyan yê derbinê perwerdeya bi zimanê dayîkê û pêkanîna çandînî heye. 15. Roja 8 adarê weke roja jinan were qebûl kirin. Ji bo qada nav netewêya Kurd. 1. Heremên Kurdan dibin sîwana Sûriyeke federal de weke yekîniyeke îdarî û siyasiya yekbûyî dibe yek. Duyemîn hebûna netewêya gelê Kurd a li Sûriyeyê weke gelekî xwe cihî bênaz kirin. Mafê bikararina mafê siyasî çandî û îdarî bi rengekî azad û wekhev di nav de hemû mafên neteweyî li gûrî peymanên nav neteweyî bi destûra bingehîn bêne mîsoger kirin. 3. Fedekariya şehîdên şoreşa Sûriyeyê hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê hêzên ewlekariya girtiyên li zindanan jiyana xwe ji destan û yên ku di berxwedana li dijî komkujiyên Daişê de şehîd bûn bi rêzdarî bêne pêşwazî kirin piştgirî ji malbatên wan re bêdayîn û bi serrastkirinên qanûnî re mafê wan bêne mîsoger kirin. 4. Ciwan di nava civakê de weke hêzeke bingehîn bêdîtin û li nava hemû saziyên devletê bi rengekî wekhev bêne temsîl kirin. 5. Kurdî li gel Erebî di destûra bingehîn de weke zimanê fermî bênaz kirin, perwerde û hindekariya Kurdî bê pêkanîn. 6. Têkildarî zimanê Kurdî mîratiya dîrokî û çanda wê navend û beşên pêwendîdar bêne avakirin navendên medyayê yên weke kanalên televîzyonê û radyo yên bi weşana Kurdî bêne avakirin pürtük kovar bêne weşandin navendên kar û lêkolînê bêne vekirin. 7. Kurd tevlî saziyên qanûndanîn dadgerî rêveberî û ewlekariyê yên devletê de bêne kirin. 8. 21 adarê weke Newroz li welayet weke betlaneya fermî bê qebûl kirin û 12 adarê jî weke roja bîranîna ya serhildara Qamoşloyê were qebûl kirin. Ne projeya Kembara Arep a li dijî Kurdan û operasyonên Arepkirinê yên li heremên Kurdan jî di nav de hemû polîtika dadbir û qanûnên îstisnayî bêne betal kirin tazminat ji mağdurên van polîtikayên cihêkar re bêdayîn divê li rewşa beriya van polîtikayê bê vegerandin peymanên eşkere û veşartê yên bandorê li serweriya Sûriyeyê û hebûna Kurdan dikin bêne betal kirin. De ji bo welatiyên Kurd ên sala 1962 de di mijartina nüfusê ya îstisnayî de ji welatbûnê hatine derxistin û navê wan nehatiye qeydkirin welatbûna Sûriyeyê li wan bê vegerandin. 11. Ji ber xemsariya bi zanabûn a têkildarî pêşvebirina herêmên Kurd
rejiyek jihatiye devlemendiyan jibu peşvebirin u jinu ve avaykirna heremên Kurdan bê veqetandin. Konferansa yek rezi û yek helwestiya Kurdî konferanseke dîrûkiye. Konferansa yek rezi û yek helwestiya Kurdî ya li Rojavayê Kurdistanê bi beşdarbûna zêdetirî 400 kesê li Qamişlo hate pêkanîn. Di konferansê de ji 4 parçeyên Kurdistanê gelek keseyek nûnerên saziyan û nûnerên sazî û partiyên siyasî amade bûn. Beşdarvanên konferansê nêrînên xwe ji anefere anîn ziman. Hevseruka Keneke Zeynep Murat konferans li gel pîroz kir û wiha got ev konferans di qonaqeke dîrûkî de hate pêkanîn. Teqes ve bandora xwe li ser hemû aliyên Kurdistanê bike. Divê serdema ku li Sûriyeyê guhertinên mezin çêdibin de yekîtiya hêzên Kurd wê ji bo daxwazên gelê me bibe bersiv. Pêwîstiya gelê me bi yekrêziyeke hebû. Ev konferans jî bersiva vê pêwîstiyê ye. Cigîra Hevserukatiya Meclisa Rêveberiya Kantona Cizîrê Hemrîn Alî jî got beşdarbûna jinê di konferanseke geleke biwateye û dîrûkiye. Ji ber ku di 14 salên şoreşa jinê de jinan pêşeng dikir û ji bo yekrêziya Kurdan jî bi rol û mîsyona xwe radibe. Ev roj û pêkarina konferansê dîrûkî ne. Ji ber ku cara yekeme konferanseke bi vî awayî tê li darxistin û ji bo paşerojên gelê Kurd geleke girîng û mezin e. Gülizar Yaşar ji mezrayê Zerranê ya gundê Oramerê di têkoşîna azadiya ya gelê Kurd de du zarok bira û 19 xizmên xwe şehîd daye. Di sala 1985 de birayê wê li herêma Cîloyê şehîd dibe. Bi şehadeta birayê wê re zextên leşker û kontreyan li ser malbatê gelek zêde dibe. Malbat neçardîmînek û ji gund koçî geverê bike. Di sala 1990 de keçawî Reyhan Yaşar bi nasnav Adar Gever. Di sala 1994 de jî biraziyê wê Mecîd Gürdal bi nasnav Zinar Gever tevlî nava refên PKK dibe. Zinar Gever di heman salê de li qada Çarçêla keçawê Adar Gever jî di sala 1998 de li herêma Xakurkê şehîd dibin. Piştre keçawê Hamiye Yaşar sala 2004 û kurê wê Şervan Yaşar bi nasnav Êriş Adar jî 2012 de tevlî refên PKK dibin. Êriş Adar di sala 2022 de şehîd dibe û keçawê Hamiye jî di nava refên gerîla de ye. Dayika Gülizar Yaşar dibêje me berdelên giran daye. Lê tu carî em ne puşmanin. Bi zarokên xwe em serbilindin. Rêbera po bi banga 27 Sibatê deriyeke nû jî herkesî re vekir. Divê dewlet li dijî banga rêbera po er û berpirsiyariyê xwe bîne cî. هلا برويم الشهيدة كجام الشهيدة كريم الشهيدة بروزويم الشهيدة بصنوميم الشهيدة هكو جلا جود بيجن ما جلا شهيدي دوي همي بورش يتخوزين أبرو كهز بيجن مونيم الشهيدي دوي مش شهيدي دوي بلا تشد دوي ديتا شهيد وندن بلا مش شهيد دوبن شهيدين مجد هاقويت عالمي خالك همي شهيدي دوي ما بتني شهيد ندون سر بلند هوي بتاوا أخو هوا أبا أزموني هوا أبا جسروكي هوا إدام هون جيك خلص أبا حدودي هوا هلا بكو قناعتهم Li Derenstenê konferansa zimanê Kurdî hate pêkanîn li Almanya bajarê Derenstenê gelek rewşenbîr û nivîskarên Kurd yên Kurd û dostên Kurdan lava ya Kültürlasê li ser girîngiya zimanê Kurdî konferansek li darxist. Konferans êvara înê bi pêşengtiya du son Kurdistan Forum desende hate pêkanîn. Di semînerê de siyasetmedar Lezgîn Botan axaftina vekirnekir û pişre li ser dijîtalê nîqaş hatin kirin. Di roja duyemîn de nûnerê du son Kurdistan Forum desenden Yunus Behram axivî got yekemin car geşedanê ku yekîtiya Kurdan pêk tîne heye. Ji bo vê jî konferansa yekrêzî û yekhelwesta Kurdî li Rojava gaveke dîrokî ye. Pişre Doktor David Klein, Doktor Zerdeş Haco, Profesör Doktor Sikols, Doktor Yahula Hevrami li ser zimanê Kurdî axaftin kirin û balkişandir girîngiya bi kararna dijîtal ya Kurdî.
Cenaze Heydaranlu ye hatiye darvekirin radisi malbate ve nayekirin roja 21 Nisan'ı girtge siyasiye Kurd Hamid Hüseyin Nejat Heydaranlu ligirtika ürmiye hatiye darvekirin komediya mafyamruvan Kurdistan'ı ragihand ku tevi ku şeş rojin girtge siyasi Hüseyin Nejat hatiye darvekirin lehinya ji raydar rejima cenaze radisi malbate nekirine Komeledes şankir ku malbata Hamid Hüseyin Nejat daxwa jiri xisir mafya muruvan kirin ku bibin dengi wa. Ligirtika tokate heft mehen ku tedaviya girtiyan te asten kirin. Parezerin öhedeyi pişti hevditin ligirtika tokate tipate bi girtiyan re daxuyan ekdan u goten jiber ku girti legirna nava dev kabul nakir nayin tedavi kirin. Ev jibandoreke giran ligirtiyen nekhoştike. Parezeran got ku lijna idare u çavderi jibi bahaneyen cuda taliya girtiyan binaven Adnan Çelebi, Mehmet Sayıgan, Ferit Şahin, Kamuran Taşu Aydın değirmenci asten kiriye. Jimalbatan girtiyan Rıfat Oğul Jigut li girtika tokate politikayık teybeteye li ser kezeba kuremin Suat Oğuz kisteye jiber cezeyin disipline emni karın bizaruken khore hevditine biken jiber ku kuremin li gerna nava dev sepaneger rumet şkenandın edibine u kabul nake vi sevkine xoşxaneye naken u dermane vi jinadine Hasile Çelebi diyar ku diviya bu kurevi Adnan Çelebi pişti 30 salin digirtige hedeye de 12 Eylül 2024 de bahate berdan le du caran jibu 3 mahan ucar ekeji jibu 6 mahan berdana kurevi taluk kirine pişti afxasal duxazın zaruken me puşmaniye ferz bikin ev şerma devleteye Hasile Çelebi ku gelek nekhoşiyen kurevi hene u banklara idaren devlete ku dev jive zilme berden u demeldes kurevi hemu girdiyan berden Malbata Mehmet Sayılgan ku muşe diji got ku kurevan ne salın girdiye her du çavên ve jisedi heştih nabine jiber zexta le gerna tazi nikare biçe nekhoşxane û rewşavi jî girane û nebaşe endamê navenda giştiya öhede parezer Mehmet Ali Aslan ji got girtiyên ku me biwan re hevdîtin kir gotin pirskirêka herî mezin di mijara mafê tenduristiyê de heye jiber ku girtî le gerna nava dev red dikin nîşa nabin nekhoşxaneyan heft mehin sevkina xoşxaneye naykirin emeli dici van bin pekirna mafan hewdanên xweyên hukukî bidomînin Ankara işkence û binpêkirina ciwanan hat protesto kirin xwendekerên zanîngeha Ankara êrişa polîsan ya li hemberî ciwanan protesto kirin girsiya ku li kolana Sakarya Kombu daxuyaniyek da li ser navê xwendekarên zanîngehê Suda Domhan daxuyanî xwendî got ciwan ji 19 Adarê û vir ve li dijî polîtikên zext û çewsandina desilatdariya paşverû têkoşînê dikin polîsên AKP bawayeke hovane êrişî xwendekaran kirin ew bi lêdan îşkence girtin bi çavan û lêgerina tazî li ser wan ferz kirin duh jî sih hevalên me li kolana Yükselê bi îşkenceyê hatin binçav kirin heta ku hemû hevalên me yên binçavkirî bêne berdan em ê têkoşîna xwe bidomînin li ser navê hêzên Kedû Demokrasiyê Zarife Çemalan jî axivê got peşerojên ciwanan ji wan hatiye standin û dizîn ciwan li peşerojên xwe xwedî derdikevin duh jî ciwanên ku xwestin heta Wezareta Adaletê bimeşin lê bi îşkenceyê hatin binçavkirin em weke hêzên Kedû Demokrasiyê dibêjin divê ciwanên hatine binçavkirin demildes werin berdan Xelatên İbrahim Ahmed hatin dayên wexwa İbrahim Ahmed her sal xelatên zêrîn yên bile dide îsa jî li Silêmanê li Telarî huner ev xelat hatin dayîn ji her çarparçeyên Kurdistanê gelek kesên navdar amade bûn di merasimê de xelatên zêrîn yên bile dan Şervanên Kobanê Şervanê Kobanê yek ji fermandarê yekîniyên antîterör yê Rojava bû Pazdeh Adarê 2023 de qezayê helîkopterê de li bajarokê Çemankê şehîd bûbû xeletgirên din jî evin Mamosteya Zimanê Kurdî Zara Mihemedî fermandara giştiye Qasedê Mazlum Abdî û Amed Spor Mazlum Abdî ji ber ku nikarbû beşdarî merasimê bibe biriya vîdeo lêborîna xwe xwest xelat li ser navê Mazlum Abdî Bafıl Talabanî ji destê endamê dîwana serokatî yenekê Şanaz İbrahim Ahmed girt
Festivala filma Kurt doğume 23 Nisan ili bajarı Almanya Düsseldorf'e düyemin Festivala filmen Kurt despek kerdi. Festivalde çil film, belge film u Kurt'e filmen li ser berxwedana gelê Kurdistanê hat pêşandan. Bi dihan derhener lîstikvan film çêker û hunermend beşdarî festivalê bûn. Gel alaqeyeke zêde nîşanda. Derheneran diyar kirin ku ji bu sinemaya Kurdî di qada nav netewêde zêdetirî bêdîtin divê kalîteya hilberînê bêzêde kirin. Her wiha lobiyeke sînemayê ya Kurt bê ava kirin. Duyemîn Festivala Filmên Kurd ya Düsseldorfê îro bi merasima xeletayînê bi dawî dibe. Li Nîjeryayê Değirişa çeteyan de her iken 26 karker hatin kuştin. Rixsina Afyaya navneteyî du bi daxuyaneke ragehand ku komek çekdar li hemberi qada kana zêr êriş pêkanî û her iken 26 kes hatine kuştin. Raydarî sendikaya kana zêr a herema Yahya Adam û Gobaraw ji Afepere axivî got roja 24 Nîsanê dora nîvro komeke êrişî qada kana zêr kiriye. Di encamê de 19 kes hatine kuştin. Direktörü Rixistina Afya Nîjeryayê İsa Sanusi ev agahî parve kirin. Komen keleş yekser çûne kanazêr û li cihê bûyerê 14 karkerên kanê dikujin. Cenazeyên karkerên din pişretên dîtin. Qurbaniyên din hê dema koma çeteyan li herêmê bûn hewl didan xwe rizgar bikin hatine kuştin. Li heman herêmê roja 22 Nîsanê jî êriş hatibû kirin. Lê ev êriş bê encam mabû. Belgodan jemenûçên dawiyê pêşkêş kirin heta sibeb menê xweşiyê de dem baş azad bişin.